my dear students, welcome to Teacher at Home. Today class we are going to learn the second chapter, Still We Rise. So the chapter consists of a prose, Cinderella, one child, one teacher, one pen and one book can change the world. Poem, women work, that is one child, one teacher, Malala Yousafzai, and the poem women work, it is Maya Angelou. So, Express News. What is this news? 10-year-old girl dies of torture by stepmother. അല്ലേ സ്റ്റെപ്മദർ രണ്ടാനമ്മയുടെ എന്താണ് ടോർച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉപദ്രവം രണ്ടാനമ്മയുടെ ഉപദ്രവം. Lucknow, a 10-year-old girl surrendered to death at the medical college hospital here on Thursday on being tortured by her stepmother. അപ്പോൾ ഒരു 10 വയസ്സായ കുട്ടി മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ. എന്തുകൊണ്ടാ? സ്റ്റെപ്പ് മദറുടെ രണ്ടാനമ്മയുടെ ഉപദ്രവം കാരണം. According to the police, deceased is Salaka, the daughter of Aravind, Indiranagar, Lucknow. Salaka was a student of class 6 of Government High School at Indiranagar. സലാക്ക എന്താ ഒരു സ്കൂളിൽ അല്ലെ ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലത്തെ കുട്ടിയാണ്, ക്ലാസ് 6 പഠിക്കുക. She was admitted with serious injuries to a hospital in the city. അതായത് കുറെ മുറിവായിട്ട് അവള് hospital admit ആണ് around 6 p.m. on Thursday. The doctors who found the parents' explanation unsatisfactory. പാരൻസിന്റെ അതായത് എങ്ങനെ ഇത് സംഭവിച്ചതെന്നുള്ളത് അവരുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അവർക്ക് അത്ര തൃപ്തികരമായില്ല. Inform the police. പോലീസിനെ ഇൻഫോം ചെയ്തു. Later she was shifted to the medical college hospital where she died. പിന്നീടാണ് അവളെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റിയത്. Preliminary medical reports confirmed that the girl had undergone extreme physical torture. അപ്പോൾ പ്രാഥമികമായ മീൻസ് കുട്ടിയെ കണ്ടപാടെ തന്നെ നമുക്കറിയാം അവൾ നല്ല മാനസികമായിട്ടും ഫിസിക്കലായിട്ടും ടോർച്ചർ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. which resulted in her death. There were several marks on her body. Local residents said that they had informed Childline Activities about the incident. Okay, what is the news report about? News is about the death of a child by the torture of a stepmother. Reason it is torture of a stepmother. What would you do? That is, we should certainly, if you are seeing such situations, means we should certainly inform the Childline or the police. Next, the topic is Cinderella. Who does all the work at home? ആരാണ് വീട്ടിലെ എല്ലാ പണിയും ചെയ്യാറ്? What kind of work do you do? നിങ്ങൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ജോലിയാണ് ചെയ്യാറ്? Imagine that you have to do all the household work alone. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലെ എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്യണമെങ്കിൽ how will it be? എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത്? Or try to think of such a girl who does all domestic work without having proper food and clothing. Read the story of such a girl. അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് or think of such a girl who does all the domestic work. ഒരു കുട്ടി വീട്ടിലെ എല്ലാ പണികളും ചെയ്യുകയാണ്, ഭക്ഷണവും ഇല്ല, വസ്ത്രവും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള വസ്ത്രവും ഇല്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ കുട്ടിയുടെ കഥ? The Cinder Girl. Once upon a time there was a rich man who lived happily with his wife and daughter. അപ്പോൾ ഒരിക്കല് ഒരു വലിയ പണക്കാരൻ അയാളെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഭാര്യയുടെയും മകളുടെയും കൂടിയും ജീവിക്കുകയായിരുന്നു. One day his wife fell sick. ഒരു ദിവസം അയാളുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് അസുഖം വന്നു. When she felt that her end was drawing near, അപ്പോൾ അവർക്ക് മരണത്തോട് അടുത്തു എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ she called her only daughter near and said, അവരുടെ ഒരേ ഒരു മകളെ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, Dear child, be good and pious and God will always take care of it. എപ്പോഴും നന്നായിരിക്കലും പിന്നെന്താ മറ്റുള്ളവരോട് ബഹുമാനം കാണിക്കുകയും വേണം. അപ്പോൾ ഗോഡ് ദൈവം നിന്നെ രക്ഷിക്കും. I will look upon you from the heaven and be with you. സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാവും, ഞാൻ എപ്പോഴും നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. What advice did the dying mother give her? To be care, good and pious. That was the advice that the mother gave her. That is, in the heaven she will watch her from there. Okay, heaven നിന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. And then she closed her eyes forever. Forever means she was found dead. അല്ലേ? മരിച്ചവര് കണ്ണ് എപ്പോഴത്തേക്കുമായിട്ട് നിത്യേനയായിട്ട് അടച്ചു. A maiden went every day to her mother's grave and wept and remained pious and good. അതായത് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും മോൾ എന്താ ചെയ്യുക?
അമ്മയുടെ കുഴിമാടത്തേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് കരയും അല്ലേ? എന്നിട്ട് എപ്പോഴും ഈ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കും. When winter came, the snow covered the grave with a white covering. അപ്പോൾ വിന്റർ വന്നപ്പോൾ, മഞ്ഞുകാലം വന്നപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അത് നിറച്ച് സ്നോ കവർ ചെയ്തു അല്ലേ? ഐസ് കവർ ചെയ്തു with a snow white covering. Then the sun came in the early spring and melted it away. സൂര്യൻ ഉദിച്ചതോട് കൂടിയിട്ട് അതൊക്കെ ഉരുകിപ്പോയി. Soon Cinderella's father married again. അച്ഛൻ പിന്നീടും കല്യാണം കഴിച്ചു. The new wife was a proud and unkind woman. പുതിയ ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഗൗരവമുള്ളതും സ്നേഹമില്ലാത്ത കരുണയില്ലാത്ത ആളും ആയിരുന്നു. What happened to the mother's grave when winter came? When winter came, the grave was covered with a white snow, and when sun came in the early, the spring melted it away. The new wife brought her 2 daughters along with her. അപ്പോൾ ആ അമ്മ സ്വന്തം മക്കളെയും കൊണ്ടിട്ടാണ് അവിടെ വന്നത്. 2 മക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു, അവരെയും കൊണ്ട് ഇവിടേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു. Though they were beautiful and fair in appearance, at heart they were wicked and ugly. അതായത് കാഴ്ചയിൽ അവർ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ അല്ലേ? And they began the evil times. പക്ഷേ മനസ്സിലാണെങ്കിൽ അവര് ഭയങ്കര മീൻസ് ദുഷ്ട ചിന്തയും ബുദ്ധിയുള്ളവരായിരുന്നു. മനസ്സ് എന്താണ്? മൊത്തം ദുഷ്ട മനസ്സായിരുന്നു. Is a stupid creature to sit in the same room with us as they. നീ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഈ റൂമിൽ തന്നെയാണോ ഇരിക്കുന്നത്? അവർ ചോദിച്ചു. Those who eat food must earn it. കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അവർ സ്വയം സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം. She is nothing but a kitchen maid. അവൾ ആരുമല്ല, അടുക്കളക്കാരി മാത്രമാണ്. They took away her pretty dresses and forced her to put an old grey one. അവളുടെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ അവർ കൊണ്ടുപോയി, എന്നിട്ട് അവൾക്ക് ഒരു മുഷിഞ്ഞ ഡ്രസ്സാണ് കൊടുത്തത്. They also give her wooden shoes to wear. മരച്ച ചെരുപ്പാണ് അവൾക്ക് ധരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തത്. The step sisters laughed at her and sent her to kitchen. അപ്പോൾ എന്താണ്, രണ്ടാം അമ്മയുടെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്തു? ചിരിച്ചിട്ട് അവളെ അടുക്കളയ്ക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു. There she was made to be heavy work from morning to night. അവിടെ അവൾക്ക് രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി വരെ കഠിനമായ പണിയായിരുന്നു. Get up early in the morning, draw water, make the fire. രാവിലെ നേരത്തെ എണീക്കണം, വെള്ളം കോരണം, തീ കത്തിക്കണം, ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യണം, അലക്കണം. In the evening she was quite tired after the day's hard work. വൈകുന്നേരം ആയാൽ അവൾക്ക് ആകെ ക്ഷീണമാണ്. ആ ദിവസം മൊത്തം പണി ചെയ്തിട്ട് അവൾക്ക് ക്ഷീണമാണ്. She had no bed to lie on. അവൾക്ക് കിടക്കാനായിട്ട് കിടക്കൊന്നുമില്ല. She had to rest on the hearth among the cinders. അവിടെ ഏതെങ്കിലും അരികിൽ പോയിരുന്ന് കിടക്കണം അവൾക്ക്. She looked down dusty and dirty as she slept in the cinder. അല്ലേ, ആ ചാരത്ത് കിടക്കണമുണ്ട് അവൾ എപ്പോഴും അഴുക്കായിട്ടാണ് കാണപ്പെട്ടത്. So they named her Cinderella. അങ്ങനെയാണ് അവൾക്ക് സിൻഡർല എന്ന് പേര് നൽകിയത്. Ill treated by the stepmother and stepsister. What could be the reason? The reason is that they made her as a kitchen maid. അടുക്കളക്കാരിയായിട്ട് അവളെ വാഴിച്ചു. They will tell her to cook food, clean the house, and to do every work that is in the house. Why is Cinderella called so Cinderella? Because she is taking rest in the cedars, so she is referred to as Cinderella. Magic begins. One day, the young prince of the land invited all the young girls of the kingdom to a ball, planning to choose his princess from amongst them. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അവിടുത്തെ യുവരാജാവ് എല്ലാ യുവതികളെയും കല്യാണപ്രായമായവരെയും രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? രാജകുമാരിയെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ. Cinderella sisters were delighted on hearing this invitation. സിൻഡർലയുടെ അനിയത്തിമാർക്ക് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ നല്ല ആഹ്ലാദമായിരുന്നു. They selected their best gowns. They dressed their hairs. അവർ അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള കുപ്പായം എടുത്തിട്ടു, പിന്നെ മുടിയൊക്കെ ചീകി അല്ലെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് അവർ പോയത്. But they were not taking Cinderella with them. അവർ സിൻഡർലയെ അവരുടെ കൂടെ കൂട്ടിയില്ല. You can go when beggars hold a hall, they told her. Comb our hair, brush our shoes, make our buckles fast. You are going to the prince ball. അപ്പോൾ ബെഗറൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് അതിലേക്ക് പോവാം, അവര് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണതിൽ നിനക്ക് പോവാം.
ഞങ്ങളുടെ തലയൊക്കെ ചീത്തായോ, ഞങ്ങളുടെ ഷൂ ഒക്കെ പോളിഷ് ചെയ്തായോ, പിന്നെന്താണ് എല്ലാം ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം വേഗം ചെയ്തതായോ, പ്രിൻസ് ബാൾസ്. When she heard this, Cinderella could not help crying, for she too liked to go to the party. അതായത് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അവൾക്ക് നല്ലോണം വിഷമം വന്നു, കാരണം അവൾക്കും ഈ പാർട്ടിയിലേക്ക് പോകാൻ അതിയായ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. She begged her stepmother to take her along. അപ്പൊ അവള് രണ്ടാമമ്മയോട് കെഞ്ചി യാചിച്ചു അല്ലേ, എന്താ എന്നെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോണേ. What, you Cinderella? In all your dust and dirt, you want to go to the ball? നീയോ സിൻഡർലയോ, ഈ അഴുക്കും മുഷിഞ്ഞ ഇതുമായിട്ട് നിനക്ക് രാജകൊട്ടാരത്തിൽ പോകണമെന്നോ? യു ഹാവ് നോ ഡ്രസ് ആൻഡ് നോ ഷൂസ്. നിനക്ക് ഡ്രസ്സും ഇല്ല ഷൂസും ഇല്ല. യു വാണ്ട് ടു ഡാൻസ്, എന്നിട്ട് നിനക്ക് ഡാൻസ് കളിക്കണോ? ഷീ ടേൺ ഹർ ബാക്ക് ടു ദി സിൻഡർല ആൻഡ് ഹർലി സെറ്റ് ഔട്ട് വിത്ത് ദ ടു പ്രൗഡ് ഡോട്ടേഴ്സ്. വേഗം തലതിരിഞ്ഞിട്ട് വേഗം അവരുടെ രണ്ട് മക്കളെയും കൂട്ടിയിട്ട് പോയി. When Cinderella lost sight of them, she felt very sad. അവർ പോണ വരെ അവളിങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നു. അവർ പോണത് കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ്, അവൾ കരയാൻ തുടങ്ങി. Tears rolled down her cheeks. കണ്ണീര് അവളുടെ കവിളിൽ കൂടെ പെയ്തിറങ്ങി. She thought of her own mother. അപ്പോഴാണ് അവൾ സ്വന്തം അമ്മയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചത്. If my mother had been alive, she would have sent me to the ball. ഇപ്പൊ എൻ്റെ അമ്മ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഇതിലേക്ക് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. You can go when beggars hold a ball. What would be the feelings of Cinderella? She felt very sad and started crying. Mother had been alive എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Cinderella thinks so, because if her own mother is there, means she will allow her to send to the hall or princess room. Well, said her godmother, be a good girl and I will contrive that you shall go. അപ്പോഴാണ് I am the queen of fairies. Certainly go to the send me to the ball. Suddenly she heard. അപ്പോഴാണ് അവൾ ഒരു ഒച്ച കേട്ടത്. You will certainly go to the ball. I am your fairy godmother. നീയും ആ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോവും. ഞാനാണ് മീൻസ് ഫെയറി ഗോഡ്മദർ മീൻസ് നിന്റെ അമ്മ, മീൻസ് ഫെയറി ടൈൽസിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണില്ലേ ഏഞ്ചൽ. Cinderella turned on. അവൾ ചുറ്റും നോക്കി. She saw a fairy standing in front of her. അപ്പോൾ ഒരു രൂപം അല്ലേ, ഏഞ്ചലിനെയാണ് അവൾ കണ്ടത്. I am the queen of fairy. ഞാൻ ഏഞ്ചൽമാരുടെ രാജകുമാരിയാണ്. She said, I will send you to the ball. നിന്നെ ഞാൻ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് അയക്കാം. Well, said her godmother, to be a good girl and I will contrive that you shall go. നീ ഒരു നല്ല കുട്ടിയായിരിക്കണം, ഞാൻ നിന്നെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. She sent with Cinderella into her chamber and told her, run into the garden and bring me a pumpkin. Went with Cinderella into the chamber. അവൾ സിൻഡ്രല്ലയുടെ കൂടെ ചേംബറിൽ പോയി, എന്നിട്ട് റൺ ഇൻ ടു ദ ഗാർഡനിൽ പോയി ഒരു പംകിൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. Cinderella went immediately to gather the finest pumpkin she could get. അതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ലത് കിട്ടാൻ പറ്റുന്നത് അവൾ അവിടെ നിന്നും കൊണ്ടുവന്നു. Brought it to the godmotherലേക്ക് കൊടുത്തു. She could not imagine how this pumpkin could help her go. അപ്പൊ അവൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റിയില്ല, കാരണം ഈ മത്തങ്ങ എങ്ങനെയാണ് അവളെ അവിടെ പോവാൻ സഹായിക്കുക. The fairy waved a magic wand over the pumpkin. മാന്ത്രിക വടി കൊണ്ടിട്ട് ആ പംകിനിൽ ഒന്ന് വീശി. Suddenly the pumpkin changed into red coach. Pumpkin എന്തായി, ഒരു റെഡ് കോച്ച് മീൻസ് വാഹനം. The fairy said, you will travel in this coach to the palace. ഈ വാഹനത്തിലാണ് നീ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം. What, we must have horses to draw it. പക്ഷെ കുതിരകൾ വേണ്ടേ അത് ഓടിക്കാൻ? There is a mouse trap in the backyard of your house. Bring it to me. Mouse trap ഉണ്ട് അല്ലെ, എലിക്കണി ഉണ്ട്, അത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയോ. Cinderella went out and brought the mouse trap. അവൾ പുറത്തു പോയിട്ട് എലിക്കണി കൊണ്ടുവന്നു. There were 6 mice in it. അതിൽ 6 എലികളുണ്ട്. Fairy waved in the magic wand. Fairy എന്ത് ചെയ്തു, ആ മാന്ത്രിക വടി അതിലേക്ക് വീശി. All the mice were turned to 6 white horses. അപ്പൊ ആ 6 എലികൾ എന്തായിട്ട് മാറി, 6 വെള്ള കുതിരകളായിട്ട് മാറി. Looking at the coach and the horses, the fairy said, now we have to coach to travel in and 6 horses to draw it. അപ്പൊ we have to coach to travel in. Looking at the coach and the horses, കോച്ചിനും ഹോഴ്സസിനും നോക്കിയിട്ട് ഫെയറി എന്താ പറഞ്ഞ, we have a coach to travel. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കോച്ച് വേണം യാത്ര ചെയ്യാൻ അല്ലേ. 6 horses to draw it. 6 കുതിരകളും വേണം. But we haven't any footman. Footman നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല. Go again into the garden. ഗാർഡനിലേക്ക് പോയിട്ട് and you will find 6 lizards behind the water pond.
അപ്പൊ നീ അവിടെ എന്താ കാണുക? 6 എലികളെ മീൻസ് പല്ലികളെ കാണും. വാട്ടറിംഗ് പോട്ട് മീൻസ് ആ പോട്ടിന്റെ അടുത്ത് പല്ലികളെ കാണും. ബ്രിങ് ദം, അത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരൂ. When Cinderella brought the lizards, the fairy changed them into footman. സിൻഡ്രല്ല അത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഫെയറി എന്ത് ചെയ്തു? അതിനെ ഫൂട്ട്മാൻ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി. The footman bowed at her. ഫൂട്ട്മാൻ അതിലേക്ക് വീശി. They wore blue and yellow clothes. അത് നീലയും മഞ്ഞയും വസ്ത്രങ്ങളാണ് ധരിച്ചിരുന്നത്. സിൻഡ്രല്ല was very happy to see them. സിൻഡ്രല്ലയ്ക്ക് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ നല്ല സന്തോഷമായി. But she became sad when she looked at her clothes. അപ്പോൾ ഇത് ഹാപ്പി ടു സീ ദം ബട്ട് ഷീ ബിക്കേം, അവൾക്ക് വിഷമം വന്നത് എപ്പോഴാണ്? അവളുടെ ഡ്രസ്സ് കണ്ടപ്പോഴാണ് അവൾക്ക് വിഷമം വന്നത്. ബട്ട് ഐ കനോട്ട് ഗോ ഇൻ ടു ദ റാക്സ് ഷീ സെഡ്. ഈ വസ്ത്രമായിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാൻ പറ്റില്ല. ഐ വിൽ ഗീവ് യു വണ്ടർഫുൾ ഡ്രസ്, ഞാൻ നിനക്ക് നല്ല ഭംഗിയുള്ള വസ്ത്രം നൽകാം. ദ ഫെയറി സെഡ്. ദ ഫെയറി ടച്ച്ഡ് സിൻഡർല ആൻഡ് ഹെർ മാജിക് വാൻഡ്. ഫെയറി എന്ത് ചെയ്തു? സിൻഡർലേനെയും മാജിക് വാൻഡ് കൊണ്ട് ടച്ച് ചെയ്തു. Her rags changed into beautiful clothes of silk and gold. അപ്പോൾ അവളുടെ ആ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം ഉണ്ടല്ലോ, അതെന്തായിട്ട് മാറി? സിൽക്കും ഗോൾഡും ക്ലോത്ത്സ് ആയിട്ട് മാറി. There were diamonds in her hair. അവളുടെ ഹെയറിൽ, തലയിൽ ഡയമണ്ട്സ് ഉണ്ട്. She wore 2 pretty glass shoes. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഷൂസ് ആണ് അവൾ ധരിച്ചത്. Then the fairy said, you can go to the ball now. നിനക്കിപ്പോൾ ആ ഹാളിലേക്ക് പോവാം, അതായത് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോവാം. But remember, the magic ends at 12 o'clock. പക്ഷെ നീ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കണം, ഈ മാജിക് 12 മണിയാവുമ്പോൾ അവസാനിക്കും. യു മസ്റ്റ് റിട്ടേൺ ഹോം ബിഫോർ ദാറ്റ് ടൈം. അത് കഴിയണ മുമ്പ് തന്നെ നീ വീട്ടിലേക്ക് എത്തണം. The ball. Cinderella went to the ball dressed in wonderful dresses. Cinderella രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോയി നല്ല ഭംഗിയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച്. She rode in the red coach. അതായത് ചുവന്ന വാഹനത്തിലാണ് അവൾ പോയത്. 6 footmen waited on her. 6 ആൾക്കാർ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇൻ ദ ബോൾ റൂം ഷീ ലുക്ക്ഡ് ലൈക്ക് എ പ്രിൻസസ്. കൊട്ടാരത്തിൽ അവൾ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? പ്രിൻസസിനെ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു, രാജകുമാരിയെ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നത്തിങ് വാസ് ദാൻ ഹേർഡ് ബട്ട് എ കൺഫ്യൂസ്ഡ് നോയ്സ്. വേറൊന്നും കേട്ടില്ല, പക്ഷെ ഒരു ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഷീ ഈസ്, ഇത് മാത്രമാണ് അവൾ കേൾക്കുന്നത് അല്ലേ? എന്ത് സുന്ദരിയാണ് അവളെ കാണാൻ. ദ പ്രിൻസ് നോട്ടീസ്ഡ് ഹർ അറ്റ് വൺസ്. അപ്പോഴാണ് രാജാവ് അവളെ ശ്രദ്ധിച്ചത്. ഹി ഡാൻസ്ഡ് ഓൺലി വിത്ത് ഹെർ. രാജകുമാരൻ അവളുടെ അടുത്ത് മാത്രമേ ഡാൻസ് കളിച്ചുള്ളൂ. ഹെർ സിസ്റ്റേഴ്സ് വർ നൗ ജലസ് ഓഫ് ഹർ. അനിയത്തിമാർക്ക് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ദേഷ്യം വന്നു. ബട്ട് ദേ ഡിഡ് നോട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് സിൻഡ്രല്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് സിൻഡ്രല്ലയെ മനസ്സിലായില്ല. ഷീ വെന്റ് ഓൺ ഡാൻസിങ് ആൻഡ് ഫോർഗെറ്റ് അബൌട്ട് ദ ടൈം. അവൾ ഡാൻസ് കളിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു, സമയം കണ്ടതേയില്ല. ദെൻ ദ ക്ലോക്ക് സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു സ്ട്രൈക്ക് 12. അപ്പോഴാണ് ക്ലോക്ക് 12 o'clock അടിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഷീ നൗ റിമെമ്പേർഡ് ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് ദ ഫെയറി. ഇപ്പോഴാണ് ആ ഫെയറി ഏഞ്ചലിന്റെ വാക്കുകൾ അവൾക്ക് ഓർമ്മ വന്നത്. ഷീ ബോവ്ഡ് ടു ദ പ്രിൻസ് ആൻഡ് റാൻ ക്വിക്ലി ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോൾ റൂം. അവള് രാജകുമാരനെ വണങ്ങിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്നു. അറൈവിംഗ് ഹോം ഷീ റാൻ ടു സീക്ക് ഔട്ട് ഹെർ ഗോഡ് മദർ ടു ടെൽ എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ ടു ദ ഹോൾ. എന്നിട്ട് വേഗം വീടെത്തിയിട്ട് ഗോഡ് മദറോട് അവൾ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഷീ സെഡ് ദാറ്റ് ഷീ ഹാർട്ട്ലി വിഷ് ഷീ കുഡ് ഗോ ടു ദ ഹാൾ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആസ് വെൽ ബിക്കോസ് ദ പ്രിൻസ് ഹാഡ് ഇൻവൈറ്റഡ് ഹർ. അപ്പോഴാണ് അവൾ പറഞ്ഞത്, നാളെയും വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാജകുമാരൻ എന്നെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഹെർ 2 sisters knocked the door. അപ്പോഴാണ് അവളുടെ അനിയത്തിമാര് വാതിൽ തട്ടിയത്. സിൻഡ്രല്ല റാൻ ആൻഡ് ഓപ്പൺ ദ ഡോർ. സിൻഡ്രല്ല വേഗം പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? വാതിൽ തുറന്നു. യു സ്റ്റേഡ് സച്ച് എ ലോങ് ടൈം. നീ ഇത്ര നേരം എന്താ താമസിച്ച്? ഷി ക്രൈഡ് ഗേപ്പിംഗ് റബ്ബിംഗ് ഹെർ ഐസ് സ്ട്രെച്ചിങ് ഹെർസെൽഫ് ആസ് ഷി ഹാഡ് ബീൻ സ്ലീപ്പിംഗ്. അപ്പോൾ അവള് ഉറങ്ങണ പോലെ അഭിനയിച്ചിട്ട് അവളോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഉറങ്ങിയായിരുന്നു. If you had been at the ball, said one of her sisters, you would not been tired with it. You would not had been tired with it. The finest prince was there, the most beautiful that mortal eyes have never seen him. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള പ്രിൻസസിനെ നമ്മളവിടെ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല. സിൻഡ്രല്ല സീംഡ് വെരി ഇൻഡിഫറൻറ്റ് ടു വാട്ട് ദേ സെഡ്. അപ്പോൾ അവൾക്ക് അത് കേട്ടപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായി തോന്നി. Indeed, she asked the name of the princess, but they told her they did not know. അപ്പോൾ അവൾ ചോദിച്ചു, ആ പ്രിൻസസിന്റെ പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചു. അവർ പറഞ്ഞു അവർക്ക് അറിയില്ല. സിൻഡ്രല്ല സ്മൈലിംഗ് റിപ്ലൈഡ്, ഷി മസ്റ്റ് ദെൻ ബി വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇൻഡീഡ്. അപ്പോൾ എന്നാൽ അവൾ അതിനെക്കാട്ടിയും ഭംഗിയുള്ളവരായിരിക്കും. ഹൗ ഹാപ്പി യു ഹാവ് ബീൻ, കുഡ് നോട്ട് ഐ സീ ഹർ. ആ ഡിയർ സിസ്റ്റർ, ഡു ലെൻഡ് മീ യുവർ യെല്ലോ ഡ്രസ്
which you wear every day. നിങ്ങൾ ആ ധരിക്കുന്ന മഞ്ഞ ഡ്രസ്സ് എനിക്ക് തരുമോ? എല്ലാ ദിവസവും ധരിക്കാറില്ലേ, ആ ഡ്രസ്സൊന്നും എനിക്ക് തരുമോ? Yes, to be sure, cried her sister. അപ്പോൾ അവളുടെ അനിയത്തി പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ തരാം. Lend my clothes to such a dirty cinder wench as you are. I should be such a fool. The entire family burst into laughter. അപ്പോൾ അത് ചോദിച്ചപ്പോൾ സമ്മതിച്ചത് കളിയാക്കിയതാണ്. നിന്നെപ്പോലെ ഇത്രയും വൃത്തിയില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് തരികയെ, ഞാൻ എന്താ ഫൂളാണോ? അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടപാടെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും ചിരിച്ചു തുടങ്ങി. The next day the two sisters were at the ball and so was Cinderella, dressed even more magnificently than before. പിറ്റേ ദിവസവും ആ രണ്ട് സിസ്റ്റർമാരും ഇതുപോലെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോയി. അപ്പോഴും സിൻഡ്രല്ല നല്ല ഭംഗിയുള്ള വസ്ത്രവും ധരിച്ച് അവിടെ എത്തി. The prince was always by her side. പ്രിൻസ് എപ്പോഴും അവളുടെ അരികിലായിരുന്നു. Never ceased to give her compliments and kind words to her. അപ്പോൾ അവളെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. സിൻഡ്രല്ല forget about the time. അവൾ സമയത്തെക്കുറിച്ച് മറന്നു. She thought that it was no later than 11. She counted the clock striking 12. She jumped up and fled as nimble as a deer. അപ്പോൾ ക്ലോക്ക് 12 മണിയായപ്പം അവൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുറത്ത് ചാടിയില്ലേ, ഇങ്ങനെ ഒരു മാൻ ഓടുന്നത് പോലെയാണ് അവൾ ഓടിയത്. In her hurry she left off one of her glass shoes in the ballroom. അവളുടെ ആ ധൃതിയിൽ അവൾ എന്താണ്, ഒരു ഷൂവ് മറന്നു വെച്ചിട്ട് പോയി. As she reached the coach she heard the last ding dong. Suddenly the coach became a pumpkin. അപ്പോൾ അവൾ ആ കോച്ചിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ആ ലാസ്റ്റ് ഡിങ് ഡോങ് എന്നുള്ള, അതായത് ക്ലോക്കിന്റെ സൗണ്ട് കേട്ടത്. അപ്പം എന്തായി, ആ കോച്ച് പംകിന്റെ രൂപമായി. ഹോസ് കുതിരകൾ എന്തായി, എലികളായി. ഫുട്മാൻ എന്താവും, ഗ്രീൻ ലിസാർഡ്സ് ആവും. Her clothes became old rags again, but the one shoe on her foot was unchanged. ഒരു ഷൂ മാത്രം മാറാതിരുന്നു. She reached home before her sisters arrived. അവൾ വേഗം തന്നെ വീടെത്തി. അവളുടെ അനിയത്തിമാരെത്തണം മുമ്പ് തന്നെ അവൾ വീടെത്തി. She did not know about her going to the hall. The search. The prince became very sad when Cinderella left him. Her servants brought him the glass shoe the Cinderella had left in the room. അപ്പോൾ രാജകുമാരന് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ വിഷമായി, അവൾ പോയപ്പോൾ വിഷമായി. അപ്പോൾ പണിക്കാർ എന്ത് കൊണ്ടുവന്നു, ഗ്ലാസ് ഷൂ, സിൻഡ്രല്ല ധരിച്ചിരുന്ന ഗ്ലാസ് ഷൂ കൊണ്ടുവന്നു. He wanted to find out the beautiful girl who had danced with her. അപ്പോൾ രാജകുമാരന് കണ്ടുപിടിക്കണം, ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള കുട്ടി എവിടെയാണ്, ആരാണ് ഈ ഡാൻസ് അവളുടെ ഒപ്പം കളിച്ചത്. The next day he sent messengers to announce that the prince would visit every home to find out the lady. അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു അല്ലേ, എന്താണ്, പ്രിൻസ് ഓരോ വീടും അന്വേഷിച്ചു കയറുന്നുണ്ട്. The news excited the ladies. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി. The two sisters are also very glad. അവളുടെ രണ്ട് അനിയത്തിമാർക്കും ഇത് കേട്ടപ്പോൾ നല്ല സന്തോഷമായി. Because they had pretty feet. അവർക്ക് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാലുകളാണുള്ളത്. They put on their best clothes and wait for the prince. നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ട് രാജകുമാരന് വേണ്ടി കാത്തു നിന്നു. But Cinderella did not have any good clothes. അപ്പോൾ സിൻഡ്രല്ലയ്ക്കാണെങ്കിലോ നല്ല ഭംഗിയുള്ള വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. The prince visited every house. രാജകുമാരൻ എല്ലാ വീടും സന്ദർശിച്ചു. He invited girls to try on the shoe. അദ്ദേഹം എല്ലാ വീട്ടിലും പോയിട്ട് ഗേൾസിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു ഷൂ ധരിക്കാൻ. Cinderella had left in the ballroom. The girls tried it on but did not fit any of them. അപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി, ഒന്ന് അതിൽ ഷൂ കയറ്റി നോക്കി, പക്ഷെ അവർക്ക് പറ്റിയില്ല, ആർക്കും അത് ഫിറ്റ് ആയില്ല. Finally the prince reached Cinderella's house. അപ്പോഴാണ് രാജകുമാരൻ സിൻഡ്രല്ലയുടെ വീടെത്തിയത്. Eldest stepsister went to her room to try. അപ്പോൾ അവൾ എൽഡർ സിസ്റ്റർ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഷൂ ഇട്ട് നോക്കി. Her mother stood by. അമ്മ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. But she could not get her big toe into it. അവളുടെ ആ വലിയ കാൽ അതിലേക്ക് കൊണ്ടില്ല. ഷൂ എന്താണ്, ചെറുതായിരുന്നു. Then her mother handed a knife and said, cut the toe off or when you are a queen you will never have to go on foot. അതായത് കാല് ടോ ഓഫ് അല്ലേ, വിരല് മുറിക്കാനാ പറയുന്നത്. രാജകുമാരിയായ പിന്നെ നടന്നു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. So the girl cut off her toe, squeezed her foot into the shoe. She concealed her pain and went down to the prince. The prince looked at her shoe and saw blood flowing under it. അതായത് എന്നിട്ട് ആ ഷൂ ഇട്ടിട്ട് രാജകുമാരൻ്റെ അടുത്തെത്തി. അപ്പോഴാ കാണുന്നത് എന്താണ്, ബ്ലഡ് കാലിൽ നിന്നും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
അല്ലേ? നോട്ട് ദ റൈറ്റ് ബ്രൈഡ് അറ്റ് ഓൾ. കൺസീൽ അവളുടെ വേദന അടക്കി പിടിച്ചിട്ടാണ് ടോ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രിൻസിനെ കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ പ്രിൻസ് എന്താ പറയുന്നത്? ഇത് ശരിയായ രാജകുമാരിയുടേതല്ല. പ്രിൻസ് ഷൗട്ട്, ദേഷ്യം വന്നിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ദ അതർ സിസ്റ്റർ ട്രൈഡ് ദ ഷൂ. ഷീ വെന്റ് ടു ഹെർ റൂം to do so. So her toes comfortably in, but her heel was too large. കാലുകൊണ്ടെങ്കിലും ഹീൽസ് എന്തായിരുന്നു? വലുതായിരുന്നു. Then her mother handed her knife, saying, cut a piece of your heel. When you are a queen, you will never have to go on a show. അപ്പൊ ഹീലിന്റെ ഒരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യാം. ക്യൂൻ ആവുമ്പോൾ നിനക്ക് നടക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല. സോ ദ ഗേൾ കട്ട് ഓഫ് എ പീസ് ഓഫ് എ ഹീൽ. ഗേൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഹീലിന്റെ ഒരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തു. thrust her foot into the shoe. എന്നിട്ട് കാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി. The prince looked at her feet, became more angry. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ രാജകുമാരന് ദേഷ്യം വന്നു. There is blood on your shoe. The shoe is too small. Not the bride, a right bride at all. ബ്ലഡ് ഷൂവിലായല്ലോ. നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയ രാജകുമാരിയല്ല. ഷൂ ചെറുതാണ്, നിങ്ങളുടെ കാലാണെങ്കിൽ വലുതാണ്. Cinderella came forward and said, let me try it. The sisters laughed at her. അപ്പോൾ സിൻഡ്രല്ല വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ക്ലിയർ ഔട്ട് ഓഫ് ഹിയർ. അത് ശരിയായി കൊള്ളുന്നുണ്ടല്ലോ. ഹൗ ഡെയർ യു കം ഹിയർ ഇൻ ദ ഡേർട്ടി റാക്സ്, യു അഗ്ലി ക്രീച്ചർ. അപ്പൊ അവര് ചീത്ത പറയാവളെ, ഇത്രയും അഴുക്കുള്ള കുപ്പായിട്ട് നീ എന്താ ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വന്ന് നിൽക്കുന്നത്? They said, but the prince asked her to try the shoe. അപ്പൊ പ്രിൻസ് പറഞ്ഞു, ഈ ഷൂ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യ്. I have seen you somewhere, but I cannot remember where. നിന്നെ ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്കത് ഓർമ്മയില്ല. Cinderella put her left foot into the shoe and it fitted her perfectly. ലെഫ്റ്റ് അത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ടപ്പോൾ എന്താ, അത് നന്നായി പാകായി കൊള്ളുന്നുണ്ട്. എവരിബഡി വാസ് അസ്റ്റോണിഷ്ഡ്. എല്ലാവരും ആശ്ചര്യത്തിൽ നോക്കി. ഷീ ദെൻ പുൾഡ് ഔട്ട് ദ അതർ ഷൂ ഫ്രം ഹെർ പോക്കറ്റ് ആൻഡ് പുട്ട് ഇറ്റ് ഓൺ ഹെർ റൈറ്റ് ഫുട്ട്. മറ്റേത് അവളുടെ പോക്കറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു, അതെടുത്തിട്ട് റൈറ്റ് ഫുട്ടിലിട്ടു. ജസ്റ്റ് ദാൻ ഫെയറി അപ്പിയർഡ് ആൻഡ് ടച്ച്ഡ് ഹെർ വിത്ത് ദ മാജിക് വാൻ. അപ്പോഴാണ് ഫെയറി അവിടെ വന്നിട്ട് അവളെ ഒന്ന് തൊട്ടത്. ഇൻ എ മൊമെന്റ് her rags changed into clothes of silk. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവളുടെ തുണിയൊക്കെ നല്ല പട്ടുവസ്ത്രമായിട്ട് മാറി. The prince danced with joy and cried, this is the right bride. പ്രിൻസിന് രാജകുമാരന് സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടി. ഇതാണ് ശരിക്കത്തെ രാജകുമാരി. ഷൂസ് ആർ ഫിറ്റ് ഫോർ ഹെർ, ഷീ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ബ്രൈഡ് ആഫ്റ്റർ ഹർ. ഷൂ ഒക്കെ അവൾക്ക് ഫിറ്റ് ആണ്, ഇവളാണ് ശരിക്കത്തെ രാജകുമാരി. He said to Cinderella, സിൻഡ്രല്ലയോട് പറഞ്ഞു, യു ആർ ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേൾ ഇൻ ദ കൺട്രി. ഈ രാജ്യത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള കുട്ടിയാണ് നീ. ഐ വിൽ മേക്ക് യു മൈ പ്രൈഡ്. ഞാൻ നിന്നെ എൻ്റെ രാജകുമാരിയാക്കാം. ദ പ്രിൻസ് മാരീഡ് ഹെർ ആൻഡ് ടുക്ക് ഹെർ ടു ദ പാലസ്. പ്രിൻസ് അവളെ കല്യാണം കഴിച്ച് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. സിൻഡർല പാർഡൺ ഹെർ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ടുക്ക് ദം ടു ദ പാലസ്. സിൻഡർല അനിയത്തിമാർക്ക് മാപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് അവരെയും കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ദേ ലീവ്ഡ് ദെയർ ഹാപ്പിലി ആഫ്റ്റർ. അതിനുശേഷം അവർ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ട് അവിടെ ജീവിച്ചു. Okay, so that's all this about this nice story. If you are interested, please do like, share and subscribe my channel. Okay, thank you.